वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माइक ऑन है? माइक ऑन नहीं है, नहीं दबा के रखो, बटन दबा के रखो, ऑन करके भी। शनिवार ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, परमजीत सिंह राणा, हरिंदरपाल सिंह और मैं समझदा वा जतिंदर सिंह सानी ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕੈਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। और जिवें मैं कहा सी शनिवार नूं प्रेस अपने बाइट दे विच कि अज शनिवार नूं इत्थे कैश शॉर्ट है, ना प्रधान आ रहा है ना सकत्तर आ रहा है, लेकिन सोमवार नूं एक वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे और उहदे च आखणगे देखो साडा कैश पूरा है, असीं पूरा हिसाब ला के रखिया होया है। इन्हां ने आके इत्थे जो कीता वो तुहाडे सामने है। हुण मैं कल जिहड़ी इन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो झूठ बोलिया, झूठ जमा झूठ की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं एक एक करके इन्हों का मैं जवाब देना चाहना वा। जवाब यह है कि इन्होंने आख्या कि साडा कैश मैच हो गया। उत्थे टोटल कैश जिहड़ा हैगा सी 1 करोड़ 2 लाख रुपया सी, जिहदे विचों 66 लाख रुपए इन्होंने गिनवाया, जिहदे विच 38 लाख रुपए के पुराने नोट सन। लेकिन सवेरे 10:15 बजे एक एंट्री पाई हुई सी इन्होंने, क्योंकि ये 11:15 पहुंचे सी। कैशियर आखदा है कि सवेरे 10:15 बजे 63 लाख रुपया, 63 लाख 81 हज़ार, दो एंट्रियां सी, 48 लाख 74 हज़ार दी और 15 लाख 7 हज़ार दी। ये दो एंट्रियां ने दिखाइया कि ये कैश सवेरे असी भेजिया। जदों ये मैंबर साहबान ने पूछा जी ये कैश तुसी जिहड़ा भेजिया है ओदी कोई CCTV फुटेज दिखाओ स्ट्रॉन्ग रूम दे विचों, क्योंकि तुसी जेब च पा के तो नहीं कट सकते 63 लाख 81 हज़ार रुपया, तुसी बैग लैके गए होगे। वो CCTV फुटेज जदों मंगी उदों इन्हों हत्था पैरा दी पै गई। उसदे बाद इन्होंने कहा चलो अच्छा CCTV फुटेज नहीं है, सानू ये दसिया जावे ये कैश गया कित्थे है। वो आखदे ने, ये सारी गल ऑन रिकॉर्ड कह रहा मैं, ये आखदे ने जी कैश असी बैंक भेजिया। मैंबर साहबान जिहड़े गए सी उन्होंने GM नूं आख्या सर धर्मिंदर सिंह नूं कि फोन मिलाओ जी, क्योंकि एक अकाउंट पंजाबी बाग सरसा साहब ने खुलवाया अपने घर के कोल एक्सिस बैंक च, एक सर हरमीत सिंह कालका ने अपने घर के नेड़े कैलाश कलोनी च खुलवाया अकाउंट। कहते जी एक्सिस बैंक कैश गया। एक्सिस बैंक कोई होर नहीं, ऑन रिकॉर्ड स्पीकर के उत्ते धर्मिंदर सिंह जनरल मैनेजर फोन करता है, अगों PN फोन चुकता है, वो कहता है जी कि आज तो बैंक बंद है, सेकंड सैटरडे को बैंक बंद होते हैं। इससे बड़ा झूठ और क्या साबित हो सकता है कि आपने 63 लाख की एंट्री डाली 1 करोड़ 2 लाख को मैच कराने के लिए और उसको निकला हुआ शो कर दिया कि हमने बैंक भेजा। बैंक वो गया नहीं, CCTV फुटेज दे नहीं सके और बैंक जो थे वो बंद थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरसा जी ने बोला कि हमारा कैश तो पूरा था, देखो ये वोचर देखो 5 लाख का ये है, 10 लाख का ये है। सोमवार को तो आपने सब कुछ मैनेज कर लेना था। आप चाहे सुखबीर बादल के घर से कैश लेके आओ या जहां आप कब्जे करते हो वहां से कैश ला के गोलक में ला के रख दो, वहां पे लॉक रूम में, वो तो पूरा हो जाना था। लेकिन जिस दिन आपने ये बोला कि 2 घंटे में चले गए, शाम के 7 बजे तक ये मेंबर साहबान के साथ 50 लोग संगत के वहां मौजूद थे। वहां पे ना कालका जी आए जो दिल्ली में थे, वो अपने आप को बाहर क्लेम कर रहे हैं, और सरसा जी जो मिनट में लाइव हो जाते हैं वो सोमवार तक बिल्कुल लाइव नहीं हुए, कुछ नहीं बोला। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 में डिलॉयट से इन्होंने अपनी वो कराई थी ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट कराई थी। आज तक उसको नहीं पेश किया, क्योंकि डेलॉयट ने भी लिखा है कि कैश में जब हमने आके चेक किया
40 लाख रुपया शॉर्ट था। वो 39 है कि 41 है मैं नहीं कह सकता। वो कराई तो थी 25 लाख दे के कि मंजीत को मरवा दे कहीं ना कहीं, लेकिन फंस खुद गई है। उसके बाद सरना साहब 2020 में अपने मेंबर लेके ऑफिस में जाते हैं कि खजाना चेक कराओ, खजाने के अंदर कैश शॉर्ट है। ये 2019 में डिलॉइट ने किया, 2020 में सरना साहब जाते हैं, ये वहां से सेक्रेटरी साहब प्रधान साहब ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं, अकाउंट्स वालों को और कैशियर को भगा देते हैं। उस दिन भी अकाउंट नहीं देते। और आज फिर जो शनिवार को हुआ वो आपके सामने है कि ये इनके कारनामों का नतीजा कि यहां से कैश निकाल के इलेक्शनों में लड़ते रहे हैं, बादलों को भेजते रहे हैं और अपने उसको खर्चे डाल के पूरे करते रहे हैं। लेकिन परसों ये रंगे हाथों पकड़े गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरसा साहब ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें राणा जी, बाट साहब, हरिंदरपाल सब थे कि 10 लाख से ऊपर कभी कैश हम लॉक रूम में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर नहीं रखोगे, 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपने कैसा रखा हुआ था। और उसके बाद पिछले 2 सालों से इन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं की। यही मेंबर इनसे मिनट्स मांग रहे हैं जो 2 साल पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स हुई हैं, उसके मिनट्स भी नहीं दे रहे। और इसलिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं करी कि अगर एग्जीक्यूटिव मीटिंग करेंगे तो हमारे भांडे फूटेंगे, हमें सवाल पूछे जाएंगे। अगली बात आ जाती है 38 लाख पे। 38 लाख 50,000 के करीब पुरानी नकदी जो इन्होंने दिखाई, और उसमें ये बोलते हैं कि ये मंजीत सिंह के वक्त की है। नोटबंदी जब हुई थी उस वक्त मैं प्रधान था, सरसा साहब जनरल सेक्रेटरी थे। काफी गोलकों में पैसा आया, जिस डेट तक पैसा बैंक ले रहा था हम देते चले गए। उसके बाद जो पैसा आया लोगों का जो बेकार हुआ, कईयों ने आके गोलकों में डाला और वो पैसा जो था नहीं यूज हो सकता था। और उसकी 2017 में आरबीआई को चिट्ठी लिखी गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी गई कि हमारे को पैसा बदल के दिया जाए, हमारे पास रिकॉर्ड में इतना पैसा पड़ा है। और सरसा साहब ने ही कल एग्जीक्यूटिव मीटिंग की डेट दी, नोट करिए 16/2/18। 16/2/18 को सरसा साहब कहते जी देखो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, ये मनजीत सिंह ने आप कीती है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाट साहब सी, सरसा साहब सी, हरिंदरपाल सी, सब दे नाम ले। लेकिन जो मैं बोलता हूं ना, आधा सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अपना नाम नहीं ले रहे। आप जनरल सेक्रेटरी मीटिंग आप कॉल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जनरल सेक्रेटरी होते हैं। जनरल सेक्रेटरी कॉल करता मीटिंग ਨੂੰ, जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग कॉल की थी, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ और ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ और इस मीटिंग 'ਚ फैसला लिया सी क्योंकि ਅਸੀਂ आरबीआई ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। मैं सरसा साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, फिर दोबारा डेट बोलदा 16/2/2018। मैं तो रिजाइन दे के आ गया। सरसा साहब 16 तो लैके अज 21 आ गया। तुसी की कीता इन्हां नोटां वास्ते? तुसी बीजेपी दे नाल गठबंधन च सीगे, सानू कह रहे ना सरकार दी, मैं उसते बाद चलना। तुसी बीजेपी दे एमएलए सी उस वेले, बीजेपी दी सरकार सेंटर च सीगी। तुहाडे जनरल सेक्रेटरी साहब हरमीत सिंह कालका दी सरदारनी साहिबा काउंसलर ने। तुसी बीजेपी दे नाल गठबंधन सी, तुहाडी लड़ाई ते 17 सितंबर 2020 च हुंदी है बीजेपी नाल। लेकिन तुसी उदों अपने कोटे परमिट लाइसेंस, अपनी टिकटां लई उन्हां दीयां मिन्नतां, उन्हां दे तलवे चटदे रहे बीजेपी दे प्रधानां दे ते बीजेपी दे सकत्तरां दे गल च पटे पा के उन्हां दे तुसी राम मंदिर ते हराम मंदिर करदे रहे। लेकिन तुसी गुरु दी गोलक दा जिहड़ा पैसा ये तुसी बचा सकदे सी जे सरकार च अपना इन्फ्लुएंस वरतदे। तुसी अपना इन्फ्लुएंस अपने अहुदे लैण लई, अपनी वोटियां दी टिकटां लैण वास्ते वरतिया। मैं समझदा अगली गल मैं एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहना। ये आखते ने कि सरना साहब, मनजीत सिंह जीके ते होर मैंबर ये गुंडे लैके और फिर लानत 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 बोलते रहे सानू जी आया नू, साडे सिर अखां ते तुसी जिन्ना प्रसाद देना होर दिओ ना, तुसी अपनी जुबान ते लगाम क्यों लांदे हो, होर दिओ। लेकिन मैं पूछना चाहना वा,
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬੱਬਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ 9 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 12 ਗਨਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹਥਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਡੋਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਇਲ ਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਐਸਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤ ਨਰਾਣੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ। लेकिन कल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठा है, उसने कहा जी आपके यहाँ घपले की जो कार्रवाई है ਉਹਦਾ सवाल पूछे, सरसा कहता लफ्ज वापस लो, आपने घपला कैसे कर दिया, यहाँ सेवा होती है। और सरसा जी का एक मैंबर नवा जितया, उत्थे जाके धौणों फड़न लगा, गर्दन नूं हथ पाण लगा वो सीनियर जर्नलिस्ट दी। और मैनूं अफसोस है जेडे बाकी जर्नलिस्ट बैठे सी वो क्यों नहीं बोले। मेरे खिलाफ पिछले 3 साल हैडलाइनां लगियां, सरसा साहब सारा कुछ कराया, लेकिन किसी जर्नलिस्ट नूं कदी होई नहीं किया। जे मिलिया तो सत्कार नाल मिले आ, लेकिन तुसी ते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सोच जर्नलिस्ट नूं हथ पाण लगे सीगे, जिसने तुहानूं कपला कह दिता। तुसी कहदे हो असीं ते बड़ी सहनशीलता रखदे आ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 3 FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ 3 FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੀ LOC ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 600 ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਣ। ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ SGPC ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ, ਅਗਸਤ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ SGPC ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5-5 ਲੱਖ 6-6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, 8 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 63 ਲੱਖ ਔਰ 81,000 ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਸਵੇਰੇ 63 ਲੱਖ 81,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਜਮਾ ਝੂਠ ਝੂਠ ਔਰ ਝੂਠ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 2018 ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਲਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪੀਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬਾਠ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 38 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਪਲਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਲੇ। ਮੈਂ 63 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 38 ਲੱਖ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਦੇਣ ਨਾ ਆਪਣਾ। हाँ, ये 38 लाख मेन कैश दिखाया गया। उन्होंने अपना 1 करोड़ 2 लाख रुपया जो पूरा किया ना, 38 लाख लैके किया। और 63 लाख जो बाहर कहते बैंक भेजा, जो बैंक बंद सीगा, वो किते सुखबीर का बैंक खुलिया कि सरसे का बैंक खुलिया, उत्थे गया होवे ते मैनूं नहीं पता। ये आखदा सीगा हरमीत सिंह कालका बाहर है, हरमीत सिंह कालका दिल्ली सीगा। ये आखदा मैं बाहर हाँ, तू मिनट बाद लाइव हो जाना है। तू उस दिन लाइव ही हो जाता, तू संडे ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣਾ। 50,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ 38 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ED ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 100% ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ MLA ਸੀ BJP ਦਾ ਸਰਸਾ, ਤੂੰ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਖੂਚ ਪਾਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ MLAਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 38 ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ, ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਐਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਪੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਮੀਡੀਏਟ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜੋ। 9% ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 6000 ਬੱਚਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਮਰ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬਾਠ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਪੂਰਾ ਸੀ ਚੁੱਕੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 20 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 5 ਵਜੇ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੋਲਬਿਟੇਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤੀ ਰੁਕਦੇ? 9 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੇ ਝੂਠ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਭੇਜਿਆ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਬੈਂਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ में ਭੱਜ ਗਏ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਪਾੜਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਪੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 15 ਗਨਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਵਾਂਗਾ। ਲਿਆਣ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਆਪ ਭੱਜਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾ, ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਸ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ DSGMC ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜੂੜੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਜਾनी जान है, ये चढ़ती कला जाएगी। थैंक यू। इतना बड़ा मुद्दा है और इतना बड़ा घोटाला है, स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं चला रही है? इसको क्या कारण है? ये भैया मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि मीडिया को ज़रूर लेना चाहिए। 1-2 बड़े मीडिया वाले आए थे, उन्होंने हमसे लिया था, उन्होंने चलाई नहीं चलाई मैं नहीं कह सकता।